नमस्कार समस्त को ज्ञानसागर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी नुआ बही जो साहित्य बही अच्छी तार द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव विषय पढ़ा। गल्पटी लिखिं महापात्र नीलमणि साहू। आपण मैंने चाहिए अन्य विषय गुड़िक आम चैनल जो डिस्क्रिप्शन दे जाइए लिंक अच्छी देखिपारे। लेखकों परिचय। ओडिया कथा साहित्य महापात्र नीलमणि साहू सृजन परिधि बहु विचित्र और वर्णिल। कथाशिल्पी जन्म हुए 1926 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख में कटक जिलार नियाली ग्राम। तमाने लेखक आमर कौटी जन्म होती कटकर नियाली जन्म होती 1926 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख। तांको पिता नाम महापात्र वीरबर साहू, माता नाम राधिका देवी। जीवनर वास्तवता को अविकल भावे तांको गल्पर से स्थानित करिसेंती। एथिसहित उत्कलीय संस्कृति को अन्य रूप रागरे उपस्थापन करिबारे से जेतिकी धुरंधर सेतिकी विचक्षण। तांको रचना मध्यरे मिछ बाघ, सुमित्रा रहस, विष्णु माया, अंधारातिर सूर्य, आकाश पाताल और अभिशप्त गंधर्व प्रभृति अनेक गल्प पुस्तक रही। माने यही सब गल्प से लिखिछन्ते। श्रीजुक्त साहू केंद्र साहित्य एकाडेमी सारला पुरस्कार और साहित्य भारती सम्मान रे सम्मानित होइचन्ते। तांकर एही विहंग विप्लव गल्पटी सरकारी पुस्तक रे आगरु पठित विहंग विप्लव गल्प को एठारे प्रदत्त करा जायछि। एही गल्पटी रे गाल्पिक पशुपक्षी वक्तव्य माध्यम रे वर्तमान सामाजिक जीवनर वास्तव चित्र को उपस्थापन करिसन्ते। माने पशुपक्षी जरिया रे केमिति वर्तमान समाज रे कोन चलीछि सेही जिंस को से प्रतिपादन करिसन्ते। चलतु गल्पटी को पढ़ा। विषयटी को संपूर्ण रूपे भिडटी को देखिए। थरे देखला माने बढ़िया मन रही। जदि आपन को भल लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मध्य करेंगे। ठीक अच्छे। देख थर थर करी 3 थर आंब गछ डाल रे बसा बांधिला हलदी बसंत। हलदी बसंत कौन पिले गोटे चढ़ईटे। ये देख ये जो देखा जाउची हलदिया चढ़ईटे। ए हलदिया चढ़ई होची हलदी बसंत। मात्र 3 थर जाक बुढ़ा मांकड़ से ही डाल रे डेई डेई ता बसा को भांगी देइची। ता बसा को किए भांगी देउची? बुढ़ा मांकड़टी भांगी देउची। कहा बसा को ना हलदी बसंतर बसा को। जेते काकुति मिनती करी कहिले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा सुनिबा को नाही। पिले काकुति मिनती माने कोन कहिला? नेहुरा। अति नेहुरा की कहिले मध्य बुढ़ा मांकड़टी ता कथा सुनु नथिला। माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी बसुची। बसंत ऋतु आउ केते दिन रहिबो? साहाड़ा गछ मानकरे फूल कसी धरिलाणी। आउ अल्प दिन रे पाछि हलदी गुरु गुरु दिसिबो। बुद्धा मानकरे शगड़ बाटुआ कोली पाचे लाल टहटह दिशे। शगड़ बाटुआ होची गोटे प्रकारर कोली हैला। सेते बेलକୁ जदि छुआ होई जाइथिबे तेबे सिना सेमानक कुनी कुनी थंटरे एई सब मिठा पाचिला कोली आधार देबो। छुआ सब चंचल बढ़ी जिवे। किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखी देउ नाही। से अंडा देबो केबे आउ छुआ फुटिबो केबे? किए भाबुची? एटा माँ हलदी बसंत बसिकी भाबुची। कुळुरु कुळु कुळुरु कुळु। पुरुष हलदी बसंतटी कुआडू बुली बुली आसी माँ हलदी बसंत पाखे बसिला। तार हलदिया सुना देहटी खरारे मलिन दिशुथाए। किए? पुरुष हलदी बसंत आसिला। कहिला बुझिल आ पाख आखरे आउ को गछ खाली नाही। अन्य चढ़ई माने सबु गछरे बसा बांधी अंडा देई सारलेणी। केतेक अंडा उषुम होउछंती। आउ केतेकंकर छुआ फुटिलेणी। आमे एबे कोन करिबा? माँ हलदी बसंत दुखरे कांदी पकेला। कांदी कांदी कहिला से निया गिला बुढ़ा मांकड़ को जबत करिया पई कोन एठी केही नाही? का 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 सेमानंकर बंधु डामेराकाऊ हठात आसी पहुँची गला। कहा बंधु? से हलदी बसंत बंधु होची डामेराकाऊ। से आसी पहुँची गला। सबु शुणी सारी से कहिला तुमे माने बड़ भीरु। बुढ़ा मांकड़टा को जबत करि पारु ना। आमे काऊ माने काहारी अत्याचार सही पारु नाहु। आम प्रति किए खराब व्यवहार कले आमे ताकू थंटरे खुंपी आउ नखरे बिदारी अस्त व्यस्त करदौ। माने बहुत हैरान करदौ। किए कहूची? डामेरा काहू कहूची हलदी बसंत को। सर्वसाधारण रास्ता उपरे समस्ते मिसी बड़ पाटिरे ताकू गाली देउ। तार इज्जत महत सारी देउ। सेथिपाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े नाही। पुरुष हलदी बसंत कहिला कौन आउ करिबु कह। ताको जेते नेउरा हुई कहिलु से कौन शुणुची? आमे हेलु गायक जाति।
ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନୋହୁଁ। ମାନେ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାହାକୁ କହୁଛି? ଡାମେରା କାଉକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଗାୟକ ଜାତି, ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ, କିଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏକା। ଆଉ କାଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି। ମାନେ ସେ ତା ଭାଷାରେ ତାକୁ କହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। କାଉ ତା ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର। ଗଙ୍ଗେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଲା। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ସବୁ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। କିଏ କହୁଛି? ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ କହୁଛି କାଉକୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟେ ଗୀତ, ତୁମର ସେହି ମନମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ସ୍ୱରରେ। ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। କିଏ କହୁଛି? କାଉ କହୁଛି ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେ ଆଙ୍କର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବଗ କେତେବେଳୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ ଦୁଇ ପଟକୁ ଡେଣା ମିଳାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି। ବଗ ସବୁଦିନେ ଗମ୍ଭୀର, ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବେ ହେଲା। କାହା ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା, ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କରେ ନା। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କହେ ବଗ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପାଣିକୁ ଆସିନା ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏ। ବଗ ଧ୍ୟାନ କଲା ଭଳି ବସିଥିବ, ହେଲେ ଅସଲରେ ଛକିଥିବ ମିନଟିଏ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସାରି କହେ ବଗ ଟିକିଏ ଗୋରା ବୋଲି ତା ମନରେ ବଡ଼ ଗର୍ବ। କଳା ଓ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରେ। କାଉ କଳା, ତେଣୁ ବଗ ତାକୁ ପାଖ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଗ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତା ମନରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଖୁବ୍ ବେଶୀ। କାହା ମନରେ? ବଗ ମନରେ ବୋଲି ସାରି କହୁଛି ହେଲା। କାଉ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣି ବଗ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍ଧତ କଣ୍ଠରେ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିଲା, ମାନେ ଜୋର ପାଟିରେ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? କକ୍ କକ୍ କକ୍। ହେ ମୂର୍ଖ କଳା କାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? କିଏ କହୁଛି? ବଗ କହୁଛି ହେଲା। ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ମାନେ ତିଳେ ହେଲେ, ମାନେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ବର୍ଷ ଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବଗର ଏହି ଅପବାଦରେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ଟିକିଏ ରାଗିଗଲା ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ତାର ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ମଧୁର ଗଳାରେ କହିଲା, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁରୁ କୁଳୁ, ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ। ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ବସୁଧା ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ହେଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। କିନ୍ତୁ କାଉକୁ ଏତେ କଅଁଳେଇ କରି କହି ଆସେନା। ସେ କର୍କଶ ଭାବେ ବଗକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ଅସହିଷ୍ଣୁ ମାନେ ଯେ କାହାକୁ ଯେଉଁ ସହିପାରିବାନି, ଯେଉଁଟା ସେଟା ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ଜଣକୁ ସହିପାରିବାନି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସହିଷ୍ଣୁ। କାହୁ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏକାଥରକେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କା କା କା, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ କୁଳୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର
ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ବୋବାଏ, ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ସେମିତି ବୋବେଇ ଚାଲିଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସମ୍ମିଳିତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କ'ଣ କଲେ? ବଗର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ବଗ ଅପମାନରେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଜଳପାତି। କଜଳପାତି ବି ତମେମାନେ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ନାଇଁ? ତାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ବୋବେଇ ଉଠି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାମ କରେ। ଭଲ ଲୋକି କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଆମେ ଜାଣିନା ଆମର ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକିଆ କହନ୍ତିନି ଢଗଟେ, ସେଇଭଳିଆ କଜଳପାତି କ'ଣ କରେ? ଭଲ ଲୋକି ଦେଖେଇକି କଳି କଜିଆ ଲଗେଇ ଦିଏ ହେଲା। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈଗୋରୁ ପିଠିକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହାକୁ? କଜଳପାତିକୁ। ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। କଥା କ'ଣ? କଥା କ'ଣ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତିନି ଥର ସେମାନଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ମାନେ ସହି ହେଉନି ଆଉ ତା ଦାଉ ହେଲା। ସମଦୁଃଖୀ କଜଳପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ବରଗଛରେ ଡାଳରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଘୁମଉଛି। କଜଳପାତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚକ୍କର କାଟି ଉଡ଼ି ବୋବେଇ ଲାଗିଲା। ଚ୍ୟାଙ୍ଗ 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 ଚ୍ୟାଙ୍ଗ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କେତେ ଥର ତାର ଦୁଇ ଗାଲକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ସାରି ବିରକ୍ତିରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଖଁ କା ଖେଁ ଖେଁ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ଖେଁ ଖେଁ କରେ ସେମିତି ଖେଁ ଖେଁ କରିଗଲା। କିଏ ରେ ତୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚ୍ୟାଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଙ୍ଗ, ମୁଁ କଜଳପାତି। ବିଚରା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ହେଉଛି? କିଏ କହୁଛି? କଜଳପାତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହୁଛି। କା ଖେଁ। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାହା କରିବ। ଜୋର ଯାହାର ମୁଲକ ତାର। ଯିଏ ଜୋର ଦେଖେଇଲା ମୁଲକ ତାର, ନୁହଁ କି? ସେଇ କଥା କହୁଛି। କଜଳପାତି ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲା, ମାତ୍ର ଗଉଁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ତା କଥା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। କଜଳପାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇ କଜଳପାତି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି, ମାନେ ତୁମ ନାଁରେ ଯାଇକି କହିବି। କିଏ କହୁଛି? କଜଳପାତି କହିଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିଲା, ଖଁ ଖାଁ ଖେଁ କରନା ଫେରାଦ। ମୁଁ ତୁମ ରଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ତମ ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି? କିଏ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି। ଉପହାସ, ତାତ୍ସଲ୍ୟ ମାନେ ଉପହାସ। ଉପହାସ କରିକି କହୁଛି, ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର, ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟକ ଜିହ୍ୱ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଦେଖ କେତେ ଆରାମସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଦେଇକି ଗାଳିପକ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୀନବୃଦ୍ଧି ଜମ୍ବୁକ ପ୍ରବର, ସେନାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆରକ୍ତ ନୟନରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଦରବାରରେ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତେ ଦୃପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦଣ୍ଡୟମାନ। ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ପଶୁ ଜଗତର କୋକି, କଟାସ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, କୁଟ୍ରା, ହରିଣ, ଝିଙ୍କ ଆଦି ସରୀସୃପ ଜଗତର ଅହିରାଜ, ଗୋଧି ଆଦି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶୁଆ, କାକତୁଆ, ପାରା, ପେଚା, ବୁଲବୁଲ ଆଦି ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁ ବସିଅଛନ୍ତି। ସେ ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କିଏ? ସିଂହ ନହେଲେ ବାଘ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇছে। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ ମାନେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାହାକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି? ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। ଆଜି ଦରବାର ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି, କପତ। ମାନେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼
ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ଶାଳିଆ ପତନି ଏମାନେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କିଏ ଓକିଲାତି କଲା? କାଉ ହେଲା। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜା କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମାବତାର ବୋଲି କିଏ? ଯିଏ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାଲୁ ମହାରାଜ ଧର୍ମର ଅବତାର। କାରଣ ଯିଏ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମାବତାର କୁହାଯାଇଛି। ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହୁଛି? ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କିଏ କହୁଛି? ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହୁଛି। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ କହିଲ? ଲାଞ୍ଚ ଆଣିକି ଥୋଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ହଠାତ୍ ରାଜା ବଦଳିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ସପକ୍ଷରେ କହିକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଲେ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା 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 ନା 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 ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, କାକ ବୋଲେ କାଉ ହେଲା। ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। କାଉ କହିଲା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁପାରେ, ମାତ୍ର ଡେଇଁ କରି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଭସା ଭାଙ୍ଗିବ କାହିଁକି? ରାଜା କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଗ ସେ ଡାଳରେ ବସା କରିବ କାହିଁକି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ଆଉ ଜୋରିମନା ଦଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଜେଲ୍ ଆଉ ଜୋରିମନା ଦିଆଯିବ। ଏକରେ ଜେଲ୍ ଯିବ, ଯାହା କୁହାଯିବ ସେୟା ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ମାଙ୍କଡ଼ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଯେହେତୁ ରାଜା କାହା ସପକ୍ଷରେ କହିଦେଲେ? ମାଙ୍କଡ଼ ସପକ୍ଷରେ କହିଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସଲାମ କରିକି ପଳେଇଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। କ'ଣ କଲେ? ନିରୁପାୟ ବୋଲେ ଯାହା ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ରାଜା ତ ଯାହା ବିଚାର କଲେ ନା। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ବିଚାର ବଦଳି ଯିବାର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲାନି। କାଉ ବୋଲେ ବହୁତ ଚାତୁର, ଜାଣିଥାଅ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଘର ଚଟିଆ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଛୁଟିଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଘର ଚଟିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଜୋର ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ନା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କହିଲା, ଚିଂ 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 ଚିଂ, ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟାଏ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜା କ'ଣ ପାଇଁ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିଲ? ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ପାଇକି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବୋଲେ ରାଗିଗଲା। କା ରଡ଼ିରେ ସେ ଚଉଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ଚଉଦିଗ ବୋଲେ ଆମର ଚାରିଟା ଦିଗ ପିଲେ ଜାଣିଛ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗଣ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଏଇ ଚାରିଟାକ ଦିଗକୁ କମ୍ପେଇ ଦେଲା କାଉ। ତା ରଡ଼ି ଶୁଣି ଶହ ଶହ କାଉ, କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଆଦି ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ପାଇକି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଉଛି ସେଇଭଳି ରାଜା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ପକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଛୁଟି ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ। ସଭା ଆଗରେ ଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ। ସେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥାଏ, କେଁ କେଁ। ତା ପଛକୁ ଡାମରା କୁଆ ଓ ତାର ଶତ ଶତ କୁଆ ବାହିନୀ।
ତା ପଛକୁ ଶହ ଶହ କଜଳପାତି, ତା ପଛକୁ ଦଳକୁ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଏକାଥରେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ମାନେ ଅଗଣାରେ ପଶିଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସି ସେ ପାଚିଲା ପଣସଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼, ସେଇ ଲାଞ୍ଚ ପଣସଟିକୁ ନେଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବସିକି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୋସାଟିମାନ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଣସ ଖୋସା ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଟିକୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୋଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ। କୁଆମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କଜଳପାତି ଭାଗରେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଲୋମଶ ଦେହ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୋମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରିକି ଦେଖ କେମିତି ପିଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନିଜ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।